हाय मैडम। मैडम आज तेलुगु यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम चल रहा, तुम क्या का सॉन्ग में पार्टिसिपेट कर रहा, अब तक कितने ईयर से ये परफॉर्मेंस कर रहा? मैंने आज तराना और सरगम परफॉर्म किया था और मैं कथक 5 ईयर से सीख रही हूँ। मेरी गुरु श्रीमती अर्चना मिश्रा है। मैं अभी 5 साल से सीख रही हूँ। ओके, अभी तक किधर परफॉर्मेंस कर रहा मैडम? मैं राष्ट्रपति निलय में, रविंद्र भारती एंड बहुत सारी जगह। अदर स्टेट्स यानी पार्टिसिपेट में? हाँ, उड़ीसा में। उड़ीसा में। ओके, एजुकेशन कैसा है? एजुकेशन अभी मैं 7th में हूँ। ओके। आर्मी पब्लिक स्कूल बरैल में। ओके। और वहाँ पर एजुकेशन अच्छा है। फ्यूचर में एजुकेशन एंड डांस परफॉर्मेंस कंटिन्यू करता? हाँ। ओके मैडम, घर में कैसा पढ़ता है? मैं सुधा स्मिता पानीग्राही, अन्विता पानीग्राही का मदर हूँ और मेरी बेटी 5 साल से कथक सीख रही है। श्रीमती अर्चना मिश्रा जी उसकी गुरु हैं और नादवेद डांस स्टूडियो में वो सीख रही है। हम लोग लकी हैं कि हमें एक ऐसी टीचर्स मिली है जो कि उनका मतलब मोटिव बच्चों को जितना वो आगे एफर्ट कर सकते हैं वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को जहाँ जहाँ परफॉर्मिंग के लिए है, मैम को ऐसा नहीं कि एक टाइम पे ही करना है, वो अपने दिन रात को इक्वल करके मेहनत करके बच्चों को अपने बच्चों की जैसे खुद की बच्चों की जैसे सिखाते हैं। सो वी आर लकी कि हमें ऐसी टीचर्स मिली हैं और वी आर प्राउड फीलिंग करते हैं। तो टाइमिंग्स क्या क्या मैम? सॉरी, टाइमिंग्स डांस क्लास? टाइमिंग्स कभी भी ऐसे एक ही पर्टिकुलर नहीं रहता है, हमेशा चेंज होता है। ओके, घर में डैडी एंड मदर कैसा सपोर्ट करता है? वो लोग बहुत सपोर्टिव है। स्कूल में टीचर्स हेडमास्टर्स? टीचर्स भी बहुत सपोर्ट करते हैं। ओके। और वो लोग मेरे को एनकरेज करते हैं। ओके, फिर फ्रेंड्स कैसा? फ्रेंड्स बहुत एनकरेज करते हैं, बहुत ओके। अच्छे हैं। मैडम अभी ये कुछ अवार्ड भी है टुडे? क्या इन लोगों का आज परफॉर्मेंस था, 2 परफॉर्म किए हैं और अभी वो 7th क्लास में है, लाइक 12 साल की है और उनका जो एग्ज़ाम होता है नटवरी का एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे किया था। एंड कुछ ही दिन पहले यहाँ उन लोगों का ऑल इंडिया लेवल पे कंपटीशन हुआ था तो उसमें भी ये पार्टिसिपेट की थी और अभी स्टेट लेवल पे भी इन लोगों का कंपटीशन होता रहता है तो मैम वो सब भी कंडक्ट करवा रही हैं। उड़ीसा में परफॉर्म किया था और 2023 में एक उड़ीसा से इसने गोल्डन अवार्ड भी किया था और यहाँ से भी बहुत सारा राष्ट्रपति निलय में भी परफॉर्मेंस दिए हैं और बहुत सारी जैसे रविंद्र भारती में भी है और तेलुगु यूनिवर्सिटी में, ये सब जगह पे मैम कंडक्ट करते हैं तो वहाँ से जाके वो लोग करते हैं। तो फ्यूचर लो ये डांस में योर गोल कुछ? फ्यूचर में भी कंटिन्यू करने का प्लान तो है मैम। अगर टीचिंग साइड आना है तो फुल डांसर है, एक डांस इंस्टीट्यूट कुछ? हाँ, वेल अभी तो पहले पूरा मेरे को कंटिन्यू करना है। ओके, थैंक यू। నేను దువ్వూరి వత్సలేంద్ర, సీనియర్ లాయర్. కానీ డాన్స్ అనేది నా చిన్నప్పటి నుంచి ప్యాషన్. నటరాజ్ రామకృష్ణ గారు వీళ్ళందరూ ఎంతో కష్టపడినా ఎక్కడో కొంచెం ఆంధ్రనాట్యం అంటే మిగిలిపోయింది. దాన్ని ఎంకరేజ్ చేయాలి. స్కూల్స్లో కూడా డాన్స్ అనేది ఒక చాప్టర్ కింద పెట్టాలి. మన ట్రెడిషన్ మనం మర్చిపోతున్నాము. మోడర్న్ డాన్సెస్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి అసలు ఎవ్వరు క్లాసికల్ డాన్స్కి నిజంగా చెప్పాలంటే ప్రోత్సహించే వాళ్ళు లేరు, చూడడానికి వచ్చే వాళ్ళు లేరు. ఉట్టి న్యూస్ ఛానల్స్ ద్వారా ఇంట్లో కూర్చొని ఏదో చేశారు వీళ్ళు, అది కూడా వెంటనే ఛానల్ మార్చేస్తారు. ఆ ఐటమ్స్ వాళ్ళు ప్రదర్శన ఎవ్వరూ చూడడం లేదు. కనుక నా ఉద్దేశంలో ప్రతి స్కూల్లో కరికులర్ ఇప్పుడు స్పోర్ట్స్ ఎలా పెడతారో క్లాసికల్ డాన్సెస్ కూడా ఒక సబ్జెక్ట్ పెడితే మన కల్చర్, మన ట్రెడిషన్ మనం మర్చిపోకుండా ఉంటాము. వెస్టర్నైజ్ కల్చర్ తెచ్చి బాలీవుడ్, టాలీవుడ్, హాలీవుడ్ డాన్సెస్ అనేవి కాకుండా మన ఓన్ ఇండియన్ కల్చర్ ఏంటి అనేది జనంలోకి రావాలి. చిన్నపిల్లలు నేర్చుకోవాలి, మన సంస్కృతి తెలియాలి. రామాయణాలు అంటే ఏంటి, భారతం అంటే ఏంటి, సత్యభామ అంటే ఏంటి అనేది తెలుసుకోవాలి. మేడం మీ డాన్స్లో ఏది మీరు
నేను డాన్స్ చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకున్నాను. నాకు చాలా అవార్డ్స్ అంటే భరతనాట్యమా, కూచిపూడి, కథక, ఆంధ్రనాట్యం. ఇది వరకు అది భరతనాట్యము, కూచిపూడి అన్ని మిక్స్డ్ అన్నారు. ఆంధ్రనాట్యం ఎన్టీ రామారావు గారు యాక్చువల్లీ చాలా ముందుకి తెచ్చారు, తెలుగు నాట్యాలు కానీ డాన్సెస్ కానీ. సో ఆంధ్రనాట్యం నేను పర్ఫామ్ చేస్తానే ఉన్నాను కంటిన్యూస్గా. మేజర్ అవార్డ్స్ నాకు వచ్చినవి పేరిణి ఫస్ట్ పర్ఫార్మర్గా గిన్నెస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్. వేరే అదర్ కంట్రీలో ఏమైనా పర్ఫార్మెన్స్ చేశారా మేడం? అదర్ కంట్రీలో ఎక్కడన్నా? వేరే కంట్రీస్లో కాదు, ఆల్ ఓవర్ ఇండియా చేశాను. ఫ్రీడమ్ కాన్సర్ట్స్లో చాలా అవార్డ్స్ తీసుకున్నాను. కానీ అవార్డ్స్ నాకు ఇంపార్టెంట్. మీకు బాగా ఇష్టమైన వాళ్ళతో ఏమైనా అవార్డు తీసుకున్నారా మేడం? మేజర్ కృష్ణారావు గారు, అప్పుడు జనరల్ కృష్ణారావు గారు అనేసి జనరల్ ఆఫ్ ది ఆర్మీ, ఐ టుక్ అవార్డ్. ఆయన దగ్గర నుంచి నేను అవార్డు తీసుకున్నది చాలా ఆనందంగా అనిపించింది. ఎందుకంటే నేను రెస్పెక్ట్ ఇచ్చేది అగైన్ మన ఇండియన్ ఆర్మీకి. అండ్ డాన్స్ ఫామ్స్లో కూడా పాపం వాళ్ళు అంత చేస్తారు. వాళ్ళ క్యాంప్స్లో వెళ్ళి క్లాసికల్ డాన్సెస్ పర్ఫామ్ చేస్తే కూడా అది కూడా ఆర్మీ వాళ్ళ పిల్లలకి కూడా నేర్పడం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. నిజంగా డాన్స్ ఎంకరేజ్మెంట్ అనేది ప్రతి ఆర్టిస్ట్కి చాలా హ్యాపీ మూమెంట్ అండి. నేను ఒక అవార్డు తీసుకున్నాను అంటే ఫస్ట్ మా గురువు గారు, నేర్పించిన మా అమ్మ నాన్నగారు, వీళ్ళందరూ ఫస్ట్ అర్హులు. దెన్ నేను నా చిన్ని కాళ్ళకి డాన్స్ నేర్పించి ఒక వేదిక మీద అలా వీళ్ళు రికగ్నైజ్ చేసి, ఈ డాన్స్ ఇండియా వాళ్ళు మమ్మల్ని రికగ్నైజ్ చేసి ఇప్పటికీ కూడా మాకు ఎంకరేజ్మెంట్ ఇస్తున్నారు. అది చాలా హ్యాపీ ఫీలింగ్. ఈ అవకాశం సంస్థకి ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఆర్గనైజర్స్ నిజంగా చాలా కష్టపడి చాలా విధాల అందరినీ ఎంకరేజ్ చేసి ఒక మార్గం అనేది ఎన్నుకున్నారు. వాళ్ళు చేసే కృషి చాలా ఎక్కువ. అది మాకు కనిపించదు. మేము వేదిక మీదకి వస్తాము, అవార్డు తీసుకుంటాము, కానీ వాళ్ళ తెర వెనకాల నిలబడి ఒక్కొక్కళ్ళని ఐడెంటిఫై చేసి పలానా వాళ్ళు ఉన్నారు. ఒక స్టేట్ అనేది చిన్న విషయం కాదు. అక్కడ ఉండే ఆర్టిస్ట్ని రికగ్నైజ్ చేయడము మోర్ ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళు అలా సెలెక్ట్ చేశారు. నిజంగా నా మనస్ఫూర్తిగా వాళ్ళని అభినందిస్తున్నాను. వాళ్ళు ఇంకా ముందుకి వరల్డ్ ఫేమస్ ప్లాట్ఫామ్ కింద అవ్వాలి అనేది నా ఫీలింగ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మేడం. గిన్నిస్ రికార్డు ఏ సంవత్సరంలో? నేను 2018లో గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్ ఫర్ పేరిణి తాండవం చేశాను. సెకండ్ వరల్డ్ రికార్డ్ 2024 భామా కలాపము, పేరిణి, నేను మా డాటర్ ఇద్దరం కలిసి, నేను వదలలేదు, పాపకు కూడా క్లాసికల్ డాన్స్. చాలా డిఫికల్ట్ అండి. నా ప్రొఫెషన్కి టైం చాలా వెళ్తుంది. నేను చెయ్యాలంటే చాలా టైం. ఒక్కొక్కసారి ఈవినింగ్ 9 o'clock వరకు ఎక్కడో మిదాని అంత దూరం కుమార్ మాస్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రాక్టీస్ సెషన్స్కి వెళ్తాను. ఇంటికి వచ్చేటప్పటికి ఫుల్ డ్రైన్ అయిపోతాను, అసలు ఏమవుతున్నానో తెలియదు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే కోర్ట్కి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. చాలా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటా ఇప్పుడు దాకా చేశాను. ఫ్యూచర్ నాకు తెలియదు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ థ్యాంక్స్ మీడియా వాళ్ళందరికీ కూడా నేను చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పాల్సి వస్తుంది. మీడియా వల్ల మా మెసేజ్లు పబ్లిక్లోకి వెళ్తాయి, పాజిటివ్గా వెళ్తాయి. సో ఐ థ్యాంక్ ద మీడియా ఆల్సో ఫర్ సపోర్టింగ్ ఆర్టిస్ట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఆ దేవతామూర్తిని వేదిక మీదకి మాధవి శర్మ గారి గ్రూపు, ఒక్కసారి ఆ గ్రూప్ మొత్తం కూడా వేదిక మీదకి రండి. మాధవి శర్మ గారు సర్టిఫికెట్స్ అండ్ ఇవి తొందరగా రండి. నెక్స్ట్ వసంత గ్రూప్ గెట్ రెడీ, గ్రూప్ 1 గెట్ రెడీ. మేడం గారు, నమస్కారం అండి. నా పేరు ఆశా జ్యోతి నందు. మా హస్బెండ్ విజయ్ కిషోర్ నందు. అఫ్కోర్స్ తను రీసెంట్గా ఎక్స్పైర్ అయిపోయారు. హిజ్ డిమైజ్డ్.
బట్ మై 2 daughters, దే ఆర్ ట్విన్స్. వీళ్ళిద్దరూ కమన్ పిల్లలండి. దే ఆర్ సో మచ్ బ్లెస్డ్ విత్ హిస్ ఫాదర్. అండ్ చాలా చాలా ప్రివిలేజ్ ఫీల్ అవుతున్నాను బికాజ్ నా 2 daughtersకి వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రీవియస్ పర్ఫార్మెన్సెస్ చూసి గురువులందరూ ఇప్పుడు వాళ్ళు పిక్ చేసి అప్పుడు దే వాట్ ఎక్సలెంట్ అవార్డ్స్ అండ్ అదే ఆర్గనైజేషన్ త్రూ డాన్స్ ఇండియా మ్యాగజైన్ త్రూ నా కూతుర్ని మళ్ళీ పిక్ చేసి ద బెస్ట్ కిండర్ స్పిరిట్ అవార్డ్స్ ఇచ్చారు విత్ సో మెనీ టాలెంటెడ్ గ్రూప్స్, టీచర్స్ అండ్ టాలెంటెడ్ పీపుల్. వాళ్ళందరి మధ్యలో నా ఇద్దరు కూతుర్లు వెరీ హ్యాపీ. అండ్ నేను మనస్ఫూర్తిగా విక్రమ్ సార్కి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఆల్సో ఐ రిక్వెస్ట్ మై హస్బెండ్ టు బ్లెస్ దెమ్ మోర్. యాక్చువల్గా దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తారు. అలా లేకున్నా మీరు శిక్షణ ఇచ్చి పెంచారు. It's been 3 months. చాలా రీసెంట్గా చనిపోయింది. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దెమ్. They should ఇంకా ఎన్నో విజయాలు చూడాలి చూస్తాను. my dad is holding Kali. They are just 16 and they are very good performers. Not only in this, best singers, best veena players, best keyboard composers. What is channel? They are best. What to say? గిన్నెస్ రికార్డుకు వస్తాం. టైమ్స్ కూడా అవార్డు వాళ్ళిద్దరూ ఇది కూడా స్కేటింగ్ మల్టీ టాలెంటెడ్. చాలా మల్టీ టాలెంటెడ్. నా హస్బెండ్ ఎంకరేజ్మెంట్, నా ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఫర్ దెమ్ అండ్ దే ఆర్ సస్టైనింగ్ ఇన్ దిస్ అండ్ ఐ వాంట్ దెమ్ టు సీ మోర్ ఫర్దర్ అండ్ విక్రమ్ సార్కి అయితే నేను చాలా 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 కృతజ్ఞతలు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. హీ రియల్లీ ఎంకరేజ్డ్ us. థ్యాంక్ యూ మేడం. నా పేరు స్నేహ రామచంద్ర అండి. నేను వెంపటించిన సత్యం గారి అమ్మ ఇంకా కామేశ్వరి గారి శిష్యురాలని. శ్రీదత్త కృష్ణయ్య పర్ఫామ్ చేశారు. కృష్ణ జన్మ శబ్దం ఇది ఒక ట్రెడిషనల్ కూచిపూడి శబ్దంలో, మోహన రాగంలో, ఆదితారంలో, అలాగే పురంధరదాస గారి సాహిత్యంలో తంబూరి సింధకాయ రాగంలో, ఆదితారంలో నా స్టూడెంట్స్ పర్ఫామ్ చేశారు. అలాగే ఇవాళ గురువుగా అవార్డు తీసుకున్న సందర్భంగా నేను కూడా దాని గౌరవప్రదంగా అష్టపది ప్రదర్శించడం జరిగింది. రాగమాలిక మీ ద్వారా ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఈరోజు పర్ఫామ్ చేయాలి? ఇవాళ 9 మంది స్టూడెంట్స్ పర్ఫామ్ చేశారు. వాళ్ళ లెజెండరీ చేతుల అవార్డు మీతో పాటు అందరూ అందుకోవడం గురువుకు అందుకు ఎలా అనిపించింది? ఇది చాలా అంటే సంతోషకరమైన సందర్భం అండి. ఎందుకంటే ఇది మేము 45 ఏళ్ల తర్వాత మాకు ఈ అవార్డు తీసుకోవడం, నాతో పాటు నా శిష్యులు ఇవాళ నాతో ఎంత తొందరగా అంటే వాళ్ళు ఈ స్థాయికి రావడం నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది, సంతోషంగా ఉంది. మీరు ఎంతమంది శిష్యులు తయారు చేశారు? 100 మంది పైగా ఉంటారు. డ్యాన్స్ డే సందర్భంగా కూచిపూడి ఈరోజు డ్యాన్స్ డే సందర్భంగా సొసైటీకి వీళ్ళ పేరెంట్స్కి స్టూడెంట్స్కి ఏమైనా మెసేజ్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను? అంటే మనం ఒక సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు ఇవన్నీ కూడా మర్చిపోకుండా ఒక కట్టుబాట్లు వాటికి అన్నింటినీ కూడా మనము డిసిప్లిన్తో ముందుకు వెళ్ళాలి. జనరేషన్ ఎవరైతే ఉన్నారో అందరూ కూడా ఈ కళలు అన్నింటినీ కూడా ప్రోత్సహించాలి. సో అలా ప్రోత్సహిస్తున్న ప్రతి తల్లిదండ్రులకు కూడా నా పేరున నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఏం పేరు? శ్రీదత్త కూచిపూడి అకాడమీ, మియాపూర్. మేడం ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ రెండు చేస్తున్నారు ట్రైనింగ్, ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్? ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్ రెండు ఉన్నారండి. స్టూడెంట్స్, దుబాయ్ స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా. మేడం లాస్ట్లో మీకు ఈరోజు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన సమస్యకి ఆర్గనైజర్కి ఏమైనా చెప్తారా మేడం? ద డాన్స్ ఇండియా మ్యాగజైన్, ఎందుకంటే నేను చాలా ప్రదర్శన ఇవ్వడం జరుగుతుంది, ఎన్నో విషయాలు కూడా చేయడం జరుగుతుంది. కానీ దాన్ని ఒక డాక్యుమెంటేషన్ చేసి దాన్ని ఎప్పటికీ కూడా ఒక మెమరీలాగా ఉంచడం అనేది చాలా చక్కటి ఆలోచన, చాలా చక్కగా కళకి సేవడం చేయడానికి కాకుండా దాన్ని అలాగా పొందుపరుస్తుంది. సో డాన్స్ ఇండియా భారతి గారికి, సచిన్ గారికి నా ధన్యవాదాలు. ఇది
సాంగ్ చెప్తాను గ్రూప్ కూడా కాదు. వన్ మినిట్ సార్ నమస్కారం సార్. నమస్కారం సార్ ఈరోజు తెలుగు యూనివర్సిటీలో ప్రోగ్రామ్కి మీరు అటెండ్ అయ్యారు. మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? మీ పేరు సార్? సార్, నా పేరు శివరాజ్ చుక్క. నేను కూచిపూడి నృత్య కళాకారుణ్ణి, కూచిపూడి నాట్యాచారుణ్ణి. సో విక్రమ్ గారు చేసినటువంటి డాన్స్ ఇండియా అనే కార్యక్రమం చాలా చాలా పెద్ద ఎత్తున చేశారు. ఈ రోజున కార్యక్రమం అందరికీ కూడా ఆయన సత్కరించుకోవడం, అలాగే కళాత్మకాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు ఆయన డాన్స్ ఇండియా పేరు చేత. ఇకపోతే గురించి చెప్పాలంటే నేను గురువు డాక్టర్ శ్రీ వెంపటి చింతచ్చ మాస్టర్ గారి స్టూడెంట్ని కూచిపూడి నాట్యంలో. నేను కూచిపూడి నేషనల్ స్కాలర్ అవార్డ్ని ఫ్రమ్ ఢిల్లీ. అండ్ ఇది కాకుండా నేను ఒక సెంట్రల్ స్కూల్లో డాన్స్ మాస్టర్గా కూడా వర్క్ చేస్తున్నాను. దీంతో పాటు నర్తనం అన్న ఒక ఆర్గనైజేషన్ పెట్టుకొని ఎంతోమంది చిన్నారులకి నాట్యాన్ని నేర్పిస్తున్నాను. ఇవి కాకుండా మా నర్తనం ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా పేద పిల్లలకి కూచిపూడి నాట్యాన్ని ఉచితంగా అందిస్తున్నాను. సార్ ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి అకాడమీ నడుపుతున్నారు సార్? నేను నాట్య రంగంలో దాదాపు నా చిన్నతనంలోనే నేను నేర్చుకోవడం మొదలుపెట్టాను. అంటే దాదాపు నేను ఎప్పుడైతే 5th స్టాండర్డ్లో ఉన్నాను, 5th స్టాండర్డ్ టు నేను 10th స్టాండర్డ్ వరకు నేర్చుకున్నాను స్టూడెంట్గా. 10th క్లాస్లో ఉన్నప్పటి నుంచే డాన్స్ మాస్టర్గా డాన్స్ క్లాసెస్ని హైదరాబాద్ మహానగరంలో నేర్పించడం జరిగింది. చాలామందికి వాటి పేర్లు అనేది నాకు పెద్దగా తెలియదు. చాలామంది పెద్దవాళ్ళు చిన్నవాళ్ళకి నేర్పించాను. ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా సార్ మీరు మీ స్టూడెంట్స్ ఇండియాలో కానీ వేరే ఎక్కడెక్కడ ఏమన్నా పర్ఫార్మెన్స్ చేసి? నేను ఒక డాన్సర్గా చాలా ఐ హావ్ పర్ఫార్మ్డ్ ఇన్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా అండి. వాళ్ళ కూచిపూడి బాగా గుర్తింపోయిన అవార్డ్స్ ఏమైనా తీసుకున్నారా సార్? ఎస్ సార్, నేను కొంచెం నేషనల్ స్కాలర్ ఒకటి తీసుకున్నానండి. ఇది కాకుండా సిలికాన్ ఆంధ్ర నుంచి నేను 2 సార్లు గిన్నీస్ అవార్డుని తీసుకోవడం జరిగింది. సూపర్ సార్. ఏ సంవత్సరం సార్? 2002లో చేశారు ఆయన. దాని తర్వాత 2004లో కూడా. సార్ ఆల్రెడీ అకాడమీ నడుపుతున్నారు. ఇంకా ఫ్యూచర్లో మహిళా స్టూడెంట్స్ కోసం కానీ చిన్నారుల కోసం ఎలాంటి కార్యక్రమం చేయాలి? అదేనండి, నేను ఏంటంటే ముందు కూచిపూడి నాట్యం అనేది పిల్లల్ని ఎలా మౌల్డప్ చేసుకోవాలని అది మా బాధ్యత, మా డ్యూటీ యాజ్ ఎ టీచర్గా, యాజ్ ఎ డాన్సర్గా. ఈ రోజుల్లో తల్లిదండ్రులకు వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే గురువుల్ని ముందు మార్చుకోవడం. అంటే ఒక 5 నెలలు ఒక గురువు గారి దగ్గరికి వెళ్ళిపోవడం, ఆ 5 నెలల తర్వాత ఇంకో గురువు గారి దగ్గర మారడం అనేది. సో ఇది ఏమైపోతుందంటే మీకు మన నాట్యంలో, నాట్యశాస్త్రంలో చెప్పినట్టుగా, భరతుడు చెప్పినట్టుగా నాట్యాన్ని ముందు గురుముఖంగా నేర్చుకోవడం అనేది కావాలండి. అది గురుముఖంగా నేర్చుకోవడం అనేది ఏంటంటే అట్లీస్ట్ కనీసం ఒక అమ్మాయి కానీ అబ్బాయి కానీ శాస్త్రీయ నృత్యం నేర్చుకోవాలనుకుంటే ఒక గురువు ఆధ్వర్యంలో కనీసం ఒక 3 సంవత్సరాలన్నా వాళ్ళు నేర్చుకుంటే ఆ బాణి అనేది వాళ్ళ మైండ్ అండ్ బాడీకి వస్తుంది అనమాట. యాజ్ ఏ టీచర్గా ఇప్పటివరకు ఎంతమంది శిష్యుల్ని మీరు తయారు? నేను దాదాపు అట్లీస్ట్ ఒక 400 మెంబర్స్ని చేశాను. అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా అందరూ పెద్దవాళ్ళు అయిపోయారు, డాక్టర్స్, లాయర్స్, ఇలా పెద్ద పెద్ద పొజిషన్స్లో ఉన్నారు. నేను మాత్రం ఇది నా ఫ్లోటింగ్ అండి. ఇట్స్ లైక్ అన్ ఓషన్ ఇన్ మై లైఫ్ డాన్స్ టీచింగ్ అనేది. అకాడమీ నేమ్ సార్? నర్తనం అండి, నర్తనం కూచిపూడి నృత్య కేంద్రం. ఎక్కడ సార్ ఇది అడ్రస్? ఇది నేను చాలా చోట్ల చెప్తుంటాను ఫ్రీలాన్సింగ్ లాగా. నేను ప్రస్తుతం శ్రీనగర్ కాలనీలో క్లాసెస్ పెట్టుకున్నాను. వీటితో పాటు ఏ తల్లిదండ్రులకైనా నిజంగా నాట్యం నేర్పించుకోవాలనుకుంటే కనుక వారికి కూడా ఇంటికి వెళ్ళి కూచిపూడి నాట్యాన్ని నంబర్ సార్, ఫోన్ నెంబర్? నా పేరు శివరాజ్ చుక్క, కూచిపూడి డాన్స్ నాట్యాచార్యుని నేను. నా కాంటాక్ట్ నెంబర్ వచ్చేసరికి 9490439962. ఇకపోతే నేను కూచిపూడి నాట్యంలో నేర్చుకున్న స్టైల్ వచ్చేసరికి చిందచ్చం మాస్టర్ స్టైల్ నేర్చుకున్నాను. అలాగే బతుకట్టు గారి స్టైల్లో కూడా కూచిపూడి నాట్యాన్ని నేర్చుకున్నాను. వేదాంతం వారి స్టైల్లో కూడా నేర్చుకున్నాను. కూచిపూడి నాట్యంలో మనకి 12 పాటలు ఉన్నాయి. అందులో 3 పాటలు గురుముఖంగా గురువుల దగ్గరికి వెళ్ళి శిక్షణ చేసి. థ్యాంక్ యూ సార్. మీకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన సంస్థ గురించి మీ మాటలు? విక్రమ్ గారు చాలా మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడే కాదు, 10 ఏళ్ల క్రితం నేను నా స్టూడెంట్స్ని కూడా తీసుకొని వైజాగ్లో పర్ఫామ్ చేయడం జరిగింది. ఎక్సలెంట్ ఆర్గనైజేషన్. థ్యాంక్ యూ. స్పెషల్ గెస్ట్కి ఇన్వైట్ చేయడం చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. అందరికీ అవార్డీస్, అందరికీ కంగ్రాచులేషన్స్. అందరూ దాంట్లో ప్రామినెంట్ ప్లేసెస్లో అందరికీ ఎస్పెషల్లీ ఇదంతా ఆర్గనైజ్ చేసి వాళ్ళు ప్రోత్సహించి మమ్మల్ని అందరినీ ఇన్వైట్ చేయడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. టూరిజంలో కూడా మేము ఆపర్చునిటీస్ ఉంటే డెఫినెట్లీ మా కాంప్లిమెంటరీ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాం. అంటే
అందరూ అది ఎంకరేజ్ చేయడానికి తెలంగాణ ఈవెంట్స్ ఉన్న టూరిజంలో మా ప్లేసెస్ కానీ వీడియోస్ ఒకసారి యూజ్ చేసుకోవాల్సిందిగా వాళ్ళు కోరుకుంటున్నాను. వాళ్ళు ఎప్పుడన్నా వస్తే మంచి ఈవెంట్స్ ప్లాన్ చేస్తే డెఫినెట్లీ సపోర్ట్. డాన్స్ సందర్భంగా కూచిపూడికి మన కల్చరల్ సొసైటీకి దాని ఉద్దేశం చేయడం మెసేజ్ చెప్పాలి స్టూడెంట్స్ పేరెంట్స్ కానీ స్టూడెంట్స్ ఇదంతా అంటే ఓన్లీ చదువులో అంటే ఓన్లీ తప్పకి అంటే చూడడానికి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ స్పోర్ట్స్ కానీ కల్చరల్ ఇంపార్టెన్స్ ఇప్పుడు ఫ్యూచర్లో కూడా వాళ్ళకి చాలా బెనిఫిట్ అవుతుంది. వాళ్ళు సెలబ్రిటీస్ లాగా అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు కానీ వాళ్ళకి కొంచెం సో ప్రతి పేరెంట్స్ కల్చర్ సైడ్ ఎంకరేజ్ చేయాల్సిందిగా అంటే ఎస్పెషల్లీ ఆర్ట్స్ వాటి మీద ప్రతి స్టూడెంట్కి ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేస్తే బాగుంటుంది. సార్ ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో ఇంతమంది స్టూడెంట్స్కి మీరు ఆశయాలు అందించడం మీకు ఎలా చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతుంది. పిల్లలకి నా ప్రివిలేజ్ లాగా ఫీల్ అవుతుంది. ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత అందరూ ఫేమస్ పర్సనాలిటీస్ జరిగితే అందరూ హ్యాపీ. ఆర్గనైజేషన్ సమస్యకి ఏమైనా చెప్పాలి? అదే కంగ్రాచులేటింగ్ దెమ్ అండ్ ఇన్వైటింగ్ దెమ్. మీరు మా వెన్యూస్లో కూడా ఈ ప్లాన్ చేసుకోవాల్సిందిగా ఈసారి మా వెన్యూస్ ఇస్తాం. టూరిజం తరఫున ప్రామిస్ చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ సార్.